अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल 12 ਲਹਿਜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੋਠਵਾਰੀ, ਹਿੰਦਕੂ, ਜਾਂਗਲੂ, ਲਹਿੰਦੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਬੁਟਿਆਨੀ, ਮਾਲਵੀ, ਪਵਾਦੀ, ਗੋਜਰੀ ਤੇ ਚਾਚੀ। ਇਹ ਉਹ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪੇਪਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ CSS ਹੋਵੇ ਜਾਂ PMS ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਵੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਸੇਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਸੇਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਸੇਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੇਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਕੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, 12 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਹਿਜੇ 8 ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟੋਟਲ 12-13 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਝੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮਸਲਨ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੌਰੀ ਬੋਲੀ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਗੁੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਸੂ। इस तरह करके ना मतलब नून गुन्ना पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर दूजा लहजा साढ़े कोल दुआबी, जिहड़ा इलाका दरिया ब्यास ते दरिया सतलुज विचकार आंदा है उसनूं दुआबा आख्या जाता है ते उत्थों दी बोलण वाली जुबान नूं दुआबी आखदे ने। इस इलाके विच जालंधर, हुशियारपुर, कपूरथला दे शहर आउंदे ने। उस तो बाद साढ़े कोल आंदा है पठवारी। लाहौरों पिंडी नूं जानिया जेहलम तो पठवार दा इलाका शुरू हो जाता है। पठवार का इलाका पिंडी, गुजर खान, टैक्सला, इस्लामाबाद, कहूटा, कोमरी, मुजफ्फराबाद ते अटक तिकर जाता है। तो यह इलाका दरिया जेहलम ते दरिया अटक की विचकारली धरती है। इस इलाके की धरती हमवार नहीं है, किधरे उच्चे पहाड़ हैं, किधरे खाइयां ने ते किधरे वादियां ने। बड़ा सोहना इलाका है। इसलिए खेतीबाड़ी इत्थे घट होंदी है ते इत्थों दे जवान पाकिस्तान की फौज में भर्ती होना ज़्यादा पसंद करते हैं। पठवारी बोली उत्ते कदीम बोलियां ते संस्कृत का बहुत ही असर है। इसलिए संस्कृत वांगों पठवारी विच आउणा नूं कहंदे ने अछना ते जाणा नूं कहंदे ने गछना। ठीक है, तू किदे गछना है, तू किदे अछना है, इस तरह की बोली। और कित्थे नूं कहंदे ने कुत्थे, तू कित्थे जुलिया है, तू कुत्थे जुलिया है। ठीक है, असलम नूं असलम, अकबर नूं अकबर कहंदे ने। मतलब यह पेश का लफज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इन्हां दी बड़ी ज़बरदस्त। अगर किसी ने वो मूवी वेखी है ना फनी पाकिस्तानी मैं जुलिया इंग्लैंड, तो वो पठवारी जुबान बड़ी सोहनी करके उभरती है। फिर हिंदकू। हिंदकू भी पंजाबी जुबान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लहजा वे। यह लहजा मनसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा, नौशहरा, पिशावर, कोहाट यानी कि जोड़े पठाना वाले इलाके तुहानूं लगते हैं ना, मरदान, डेरा इस्माइल खान, ये उत्थे बोले जाते हैं। उस तो बाद साढ़े कोल आंदी है जांगलू ते जिहड़े फैसलाबाद वाले ना, ये इस तो थोड़ा जिहा अगे निकल जाइए तो कमालिया ते साहिवाल के इलाके शुरू हो जाते हैं। तो उत्थे उस इलाके नूं जांगली आख्या जाता है तो उस इलाके बोली जाने वाली जुबान नूं जांगलू आख्या जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वह कोई जंगली किस्म की जुबान है, उसका नाम ही जांगलू है। इन्हां दी बड़ी ठोस पंजाबी है। यह लोग दो चश्मी हे की आवाज़ सीने अंदर हवा भर के अदा करते हैं, जिमें धी, घोड़ा, हिक, इस तरह करके ना जोर दे के। जे लफज दे शुरू विच अलिफ आए तो उसनूं हे विच बदल देंदे ने। जिमें अल्लाह नूं कहंदे ने हल्लां, एक नूं हिक, ऐदे हैदे। इस तरह जे लफज दे शुरू विच वाओ आवे तो उसनूं अलफ विच बदल देंदे ने। मसलन विच नूं इच आखदे ने ना। तो यह बड़ी मज़े की बोली है। सरगोदा भी तकरीबन जांगलू ही बोली जाती है। फिर साढ़े कोल लहजा है जी लहंदी लहजा।
ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਠਵਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨੂਬ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲਹਿਜਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਹਿਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੀ ਸਰਾਇਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂਡਾ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂਡਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂਡੇ ਰੂਹ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂਡਾ ਕਲਬ ਵੀ ਤੂੰ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡਸ ਜਾਂ ਡਹਿ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਨੂੰ ਜਲਣਾ, ਅਤੇ ਦੋਹੋਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੋਹੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਡਾਲ ਦਾ ਹਰਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁਟਿਆਨੀ ਲਹਿਜਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁਟਿਆਨੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੁਟਿਆਨੀ, ਰਾਠੀ ਅਤੇ ਬਾਗੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਾਲਵੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਲਵੰਡੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ, ਰਾਏਕੋਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਖਿਆ, ਲਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਹਿਜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਝਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੱਝਿਆ? ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲੇ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਨਾਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸਰਾਤ ਕਬੂਲੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਤਮੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਲਸਾਨੀਆਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਨਿਕਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਬਨਬੀਹਾ ਬੋਲ ਅਤੇ ਹੰਸ ਚੋਗ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਬਣੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਲਦਿਆਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਦਰਾਵੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1000 ਕਬਲ ਮਸੀਹ, 600 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 1000 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਾਵੜ ਆਬਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਕੋਟਡੀਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਨਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਾਵੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਦਰਾਵੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ ਸਨ, ਡਾਇਲੈਕਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਜਾ ਬਰਾਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਾਵੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਰੂਜ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਰਗਵੀਦ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਵੇੜ ਮੌਜਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 200 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਗਵੀਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੈਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਰੀਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਵਸਤੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਰਾਵੜ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ
ਤੇ ਆਰੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਾਵੜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਜੀਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਸ਼ਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਤਬਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਦਾ ਤਬਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰੀਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਤੇ ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਵੈਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਕਾਮੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਵੜ ਤੇ ਮੰਡਾ ਕਮਾਇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕੋਰੇ ਸਨ, ਕੱਦ ਲੰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁੱਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਮਤਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ, ਨਾ ਕਿ ਵੈਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਪਛਾਚੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਕਦੀਮ ਤਾਰੀਖ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਨਾ, ਇੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਨਾ, ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ, ਸਾਲਾ, ਮੁੰਦਰੀ, ਚਿਮਟਾ, ਪੇਟੀ, ਸੋਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਨੱਥ ਤੇ ਤੀਆਂ, ਡਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਾਵੜ ਚੰਗੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਤਰੱਕੀਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਏ ਬੈਲ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸ਼ੂਲੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਾਵੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤਾਮੁਲ, ਗੋਂਡੀ, ਕੰਟਰੀ, ਕੋਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਵੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਾਵੜਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਵਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬਾਇਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾਰੀ ਵਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਰਾਵੜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਅੰਮਾ, ਅੱਪਾ, ਮਾਮਨ, ਬਿਆਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ, ਅੱਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ, ਤੇ ਮਾਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ, ਤੇ ਬਿਆਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦਰਾਵੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਾਵੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਕੰਗਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਵੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੜਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ ਉਲ ਹਕ ਫਰੀਦ ਕੋਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮੰਬਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਡਾਰੀ ਦੀ ਦਰਾਵੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫ ਔਰ ਨਹੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਲਸਾਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਾਵੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਅਦਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 580 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਉੱਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਜਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਬਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸ਼ਲੂਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, 12 ਮਾਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਸਅਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼, ਅਸਰ ਅਤੇ ਰਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਂਝਾ ਅਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀਰ, ਸੱਸੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1150 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੌਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ, ਨਮਾਜ਼, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਚੀ ਰੋਟੀ, ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ, ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ ਨੋਸ਼ਾ, ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਈਅਤਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਹੱਕ ਨੇ ਸੀਰਤੁਲ ਹਬੀਬ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਝੰਗਵੀ ਨੇ ਫਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੌਰ 1150 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ 1200 ਹਿਜਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਹਿਜਰੀ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਅਦਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਸਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਠ ਟਕਸਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 1872 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਰਸਗੀਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਅਤੇ ਸੁਫਿਆਨਾ ਦੌੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਨੇ ਅਹਿਸਨੁਲ ਕਸਸ ਯਾਨੀ ਕਿੱਸਾ ਯੂਸੁਫ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ 1844 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ 1850 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਬਰਸਗੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ, ਡਾਕਖਾਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ escapistan ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੰਡਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਗੜਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਨੀਸਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਨਵਾਂ ਮਵਾਸਲਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਰਸਗੀਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਹੈ ਪਿਓਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਦੀਦ ਨਸਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫ਼ਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ਕੀਰ, ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ੀਆ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ। ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1961 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਜੀ ਤੀਜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਖਾਂ ਗੁਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CSS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਗੋਂ PMS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਤਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਤਨਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।